Vienlīdzība, demokrātija, līdzcietība, cilvēktiesības. Šķiet, šodien šie jēdzieni ir zaudējuši savu likumisko, garīgo un cilvēcisko vērtību esenci. Tie ir jēdzieni, kas šodienas politiskajā vidē kalpo par pamatu sabiedrībai nedraudzīgu lēmumu pieņemšanai. Manipulējot ar šiem jēdzieniem, tiek mēģināts pilnīgi izmainīt mūsu tautai raksturīgo vērtību modeli, piedāvājot degradēt cilvēku apziņu līdz līmenim, kur nepieņemamais kļūst par pašsaprotamu. Tāpēc tēmu par homoseksuālismu vairs nevar ignorēt. Vienzimuma attiecību jautājums Latvijā tiek cilāts jau kādu laiku, tomēr ņemot vērā homoseksuāli orientēto cilvēku aktivitāti un lobiju, aizvien nozīmīgāk jautājums skar mūsu tautai raksturīgo vērtību kopumu, ignorējot smalki izkoptos kultūras likumiskos un garīgos aspektus, kas pastāvējuši Latvijas teritorijā jau gadu tūkstošus un ļāvuši mums veidoties par tautu. Šoreiz mērķis ir mūsu bērni. Doma vienkārša – ieviest seksuālo mācību, kurā bērni jau agrīnā vecumā tiktu izglītoti dzimuma attiecību veidošanā, piedāvājot iespēju veidot tās arī ar sava dzimuma pārstāvi. Vecāku sabiedriskā kustība Dzimta, rūpējoties par tautas nākotni un bērnu veselīgu attīstību 2013. gadā, uzsāka parakstu vākšanu, kas pasargātu bērnus no homoseksualizēšanas, un aicina ikvienu Latvijas pilsoni reaģēt un nepieļaut šāda veida propagandas bērnu vidū, kas vērstas uz vienzimuma attiecībām. Дело в том, что нету такого, что в каждой школе занимаются вот этим растлением детей, этой секс-просветом так называемым. Но общественные организации, которые, кстати, финансируются иностранными компаниями и фондами, они очень лоббируют интересы этого секс-просвета, скажем, и находят поддержку в Министерстве образования Латвии. Поэтому опасность такая, что учителя они просто не смогут спорить с вышестоящими инстанциями, да? И если из министерства придет сверху бумага, то учитель под страхом, рискуя потерять работу, не будет вставать на защиту, скажем, детей. Да? Более того, параллельно еще происходит работа над сознанием нашим. Да? Публикуются статьи, ведутся общественные дискуссии, где объясняется, что это нужно, чтобы люди привыкали к мысли, что да, действительно, но путаются два понятия. Есть дзимума audzināšana, да, половое воспитание, а есть seksuāla-izglītība, то есть сексуальное образование. Дело в том, что по-английски это одинаково звучит, да, а перевести можно вот так двумя способами. И то, что называется половым воспитанием, оно предполагает, чтобы научить ребенка, чтобы он понимал, откуда берутся дети, что такое половое здоровье и прочее. Естественно, для этого есть определенный возраст, с которого вообще нужно начинать говорить об этих вещах. Ученые до сих пор спорят, с какого возраста надо говорить. И задача этих организаций – сдвинуть этот возраст как можно ниже. Да? Но вот этот стандарты сексуального образования Всемирной организации здоровья, которые в Европе утверждены, да, они, конечно, настолько взрывают сознание, они взрывают табу, потому что с 0 лет нужно там массировать детям половые органы и прочие вещи, да, что это крайне радикальный документ. Он вызывает в родителях шок, недоумение, естественно, поднял общественный резонанс, вызвал и в Европе, и в Германии, и во Франции. Все родители очень воспротивились этому, сейчас ходят манифестации многочисленные, это не только мы здесь, да, это вся Европа начинает понимать, что происходит. Но в чем опасность? Что на фоне вот этого крайне радикального документа теперь высказывания, скажем, Папер дес Зиец организации, они могут казаться действительно очень даже такими мягкими и по сравнению с этим крайне радикальным. Да? И в этом есть тоже определенная уловка, потому что нас сначала шокировали, а они говорят, ну конечно, ладно, ну не надо с 0 лет. Но давайте все равно мы 8-летним детям во 2 классе расскажем, что такое секс, что бывает между мальчик и мальчик, пусть они присмотрятся, прислушаются к себе, пусть они изучают свое тело. Mūsu vērtības tiek pozicionētas kā nevēlami stereotipi. Uzdevums ir to laust. Viss sākas it kā nevainīgi, sievietēm vajag tādas pašas tiesības kā vīriešiem, līdz beidzot tiek pausta ideoloģija, ka ierastais dzimumu dalījums ir tikai fikcija. Значит, по этой программе получается так, что в садике нельзя давать задания, например,
после обеда: девочки, вы протрите столик тряпочкой, а вы, мальчики, отнесите стульчики. Это очень осуждается, что до сих пор у нас такие есть воспитательницы, которые так делают. Ай-яй-яй, это нехорошо. Они исходят не из реальных способностей ребенка, а из своих стереотипов о половой роли. Но извините, есть некая роль половая человека в обществе, она, да, пусть она социальная, но она продиктована природой, да, то, что женщина рожает детей, и это естественно. И дальше шагает следующий шаг вперед, что нельзя мальчику говорить, что он мальчик, девочке, что она девочка. Ребенок, когда вырастет, он сам поймет, потому что, а вдруг он чувствует себя девочкой? Понимаете, в чем опасность? Ведь это же опасность в том, что это признаки поведения человека с психическими отклонениями. Нам их навязывают как некую норму, да? Потихоньку, особенно через образы, потихоньку внедряется в кино где-то эти образы, что эти трансвеститы, они такие милые люди, да? Что человек ему надо сомневаться все-таки, да? Он потом определится, кто он есть. Romas Katoļu baznīcas Latvijas bīskapu konferences ietvaros tika sastādīta vēstule, kas akcentē, ka šai situācijā, kad nav skaidra redzējuma attiecībā uz apvienotās Eiropas nākotnes vīziju, atsevišķām interešu grupām ir daudz vieglāk ietekmēt tajā notiekošos procesus, piepildot Eiropas identitātei tik svarīgos brīvības, demokrātijas un tolerances jēdzienus ar sev vēlamu saturu, tos izskaidrojot veidā, kas draud pārvērsties par savu pretstatu. Vēstulē tiek uzsvērts, ka rodas iespējas, ka tas tiek darīts mērķtiecīgi. Mēs pētījām to jautājumu dziļāk un dziļāk, un runājām ar psiholoģiem tā tālāk, un mēs atradām ļoti daudz grāmatu. Ja? Grāmatu, kur jau tā kā plaši izplatās ES Savienība, ja? Un kas mums ļoti ieinteresē? Nu, protams, mums ieinteresē grāmata, tad mana mamma ir tā kā sieviete ar bardu. Patiesībā, kad mēs skatījāmies Eirovīziju, ja, mums likās tas viss, kaut kā labi, tā kā pop vai kaut kāds, priekšnesu vai šovs, jā. Bet kad mēs sapratām, ka šitā te grāmatā mana mamma ir sieviete ar bardu, ir 3 gadus jau tā kā brīvajā, tā kā, plauktos Francijā. Un kas mēs redzam, kad Francijā cilvēki 500 tūkstoši cilvēki bija pret šitās te izglītības, jo viņi tā kā saskārās ar to, ja, un viņi nāk uz ielām. Man liekas, ka kas tur nav tik labi, ja? Informatīvā telpa apzināti tiek piebāzta ar šāda rakstura informāciju, pamazām laužot mūsu sabiedrības negatīvo attieksmi, pa pilienam pilinot un pārveidojot kopējo tautas apziņas stāvokli. Есть такое понятие, как окно Вертона. Это психотехнологии, как уничтожить любое культурное наследие. Сейчас пример я приведу. Давайте мы скажем, что педофилы – это гонимый народ, и их нужно признать нормальными людьми. И я вам предлагаю на эту тему сейчас пообсуждать, подискутировать. Нормальная реакция у человека первая какая? Это же радикально, это невозможно. Что вы мне сейчас предлагаете? Но через какое-то время мы можем говорить, почему бы нет, давайте поговорим. Потом, когда мы об этом поговорим, мы скажем, слушайте, может быть, мы примем, как-то назовем по-другому, они же несчастные люди. А следующий этап – это становится популярным, потом это становится нормой, политической нормой. То есть, например, информационный вброс господина Ренкевича, министра иностранных дел, о том, что является он гомосексуалистом, это не нужно воспринимать как его чистосердечное признание. Это технологический вброс для того, чтобы подготовить общество к беседе на эту тему, чтобы мы начали на это разговаривать. А с точки зрения вообще нравственности мы даже эту тему не должны даже обсуждать вообще. И точно так же через такой механизм окна Вертона можно пропустить и педофилию, и инцест. И отвечая на ваш вопрос, насколько мы готовы к этому. Здесь вопрос зависит в нравственности, духовной нравственности народа. То есть, простой элементарный пример. У меня друг, врач, и он говорит так: что такое онкология? Это неспособность организма отличить здоровые клетки от больных. Когда не может распознавать организм, то есть больная клетка начинает, иммунная система не срабатывает, и больная клетка начинает заражать, она начинает делиться и заражать организм. И получается, что такое нравственность? Нравственность – это иммунная система нации. Если мы, как иммунная система,
не можем распознать болезнь организма, нации, то эта раковая клетка, она будет делиться и размножаться. И в конце концов нация погибнет. Sabiedrība tomēr sastāv no pamat šūniņas, kas ir ģimene, kas ir bijusi jau no seniem laikiem ģimene, vismaz civilizācijas laikā. Otrs jautājums par to, vai tā ģimene ir vajadzīga bērna tālāk attīstībai, vai tad bērns pēc piedzimšanas ir neitrāls attiecība par dzimumu, kā šobrīd tiek plaši popularizēts, kad viņam tas dzimums veidojas tikai sabiedrības ietekmē, stereotipu ietekmē, kā viņu tur ģimene audzina, vai viņu ietērp zilās drēbītēs vai rozā drēbītēs. Tas arī nav taisnība, tad dzimums jau veidojas ļoti agrā embrioģenēze. Tad tas ir pirmajos dzīves mēnešos izveidojas jau vīrišķie, sievišķie dzimumu orgāni, turklāt tie ir stingri noteikti ar chromosomām, tad neviena cita pazīme ķermeņa nav ar tik stingru ģenētisko noteiktību kā dzimums tieši. Un lūk, tad jau ļoti sāk attīstīties gan dzimumu sistēma, tā dzimumu orgāni, gan arī pārējās orgānu sistēmas, un galvenais, kad arī smadzenēs notiek jau tā saucamā vīrišķošanās, ja maskulinizācija zēniem un meitenēm, feminizācija. Tātad faktiski bērns piedzimst jau ar gatavu dzimumu. Profesors norāda, ka mūsdienās ķīmija ir tā, kas var izjaukt hormonu līdzsvaru. Tomēr tas nav pieņemams par dabisku procesu. Ja mēs domājam un runājam par tādiem robežu gadījumiem, robežu gadījumus arī mitoloģija ļoti labi palīdz ilustrēt. Kas ir kentaurs? Kentaurs ir puscilvēks, pusdzīvnieks. Viņš nevar realizēt savu cilvēcisko būtību, jo viņš nav pilnīgs cilvēks. Viņš nevar realizēt sevi kā dzīvnieks, jo viņš vairs nav dzīvnieks. Tādējādi viņam nav turpinājuma. Un tieši tāpat vīrietis bez sievietes ir tikai puse no veseluma, sieviete bez vīrieša arī ir puse no veseluma. Šodienas vienaldzība var maksāt dārgi. Tāpēc Vecāku apvienība ir noorganizējusi mobilo parakstu vākšanu, lai atbilstoši likumam būtu iespēja visiem tiem, kam nav vienaldzīga sava un tālāko paudžu nākotne, nodot notariāli apstiprinātus parakstus sev vērtā vietā. Parakstu vākšana notiek gan Rīgā, gan citviet Latvijā. Precīzi informāciju jūs varat meklēt organizācijas mājaslapā www.rod.lv. Šobrīd šai dzīves steigā patiesībā es esmu atradusi laiku un arī līdzekļus, tos 3 eiro, lai varētu parakstīties referendumu rosināšanā, jo es uzskatu, ka viendzimuma laulībām nevajadzētu Latvijā pastāvēt. Es tomēr gribu domāt par savu bērnu, mazbērnu nākotni un kas ir ģimene bez tēva, bez mātes, no kā viņi mācīsies dzīvot. Ir jādzemdē bērni, ir tomēr latviešu tautai vajadzīgais iedzīvotājs skaits vajadzīgs, no kurienes viņi radīsies. Es uzskatu, ka jāsaka ļaudīm attopieties, jo šādai sistēmai nav nākotnes. Viendzimumu laulībām nav nākotnes, un es uzskatu, ka to nedrīkstētu pieļaut. Cilvēks, kad viņš piedzimst, tad jau viņš ir vai nu puisīts, vai nu meitenīt. Un es domāju, ka gan jau viņš pats kopā ar saviem vecākiem tiks galā par savu orientāciju. Šajā gadījumā es nedomāju, ka skolai būtu jāiejaucās, vēl jāpieņem kaut kāds likums, lai pareizi orientētu mūsu bērns. Es domāju, ka viņi paši tiks ar šo orientāciju galā. Bērni jau paši jauniešu gados izdomās kaut ko eksperimentēt un kaut ko uzzināt un tam līdzīgi. Bet lai tagad viņiem pašiem vēl piedāvātu, lai viņi eksperimentētu un paši sāktu kaut ko papildus domāt, lieku viņiem uzbāzt, kas tā kā nav dabisks. Un lielākoties dotie bērni noteikti to būs pat pārsteigti. Jo, manuprāt, viendzimumu laulības taču nav mums populāras un ne tikai mums, bet pasaulē vienkārši tas nav lielākais skaits vai vairums. Tā kā, manuprāt, tas ir pilnīgi lieki. Es esmu audzis tradicionālā ģimenē un pašam tagad ir tradicionāla ģimene ar bērniem, un kurā māte un tēvs kopā audzina savus bērnus. Un tur nekas nav jāmaina un nekāda ierosinājuma un nav vajadzīga.
Люди, которые идут подписываться, они идут не против, они идут подписываться за что? Чтобы запретить пропаганду гомосексуализма в детских садах и школах. Например, чтобы этого не было, как в Германии, во Франции, в Швеции, где детям в начальной школе, в первых классах, в первом-втором классе объясняют, есть уроки гомосексуализма, о толерантном отношении к однополым семьям. Вот, в принципе, вот этот законопроект, эта инициация, она сводится к тому, чтобы не допустить таких уроков просветительских образования в наших детских садах и школах. Jeļena Korņetova norāda, ka ir virkne Eiropas regulas, kas runā par katras dalībvalsts tiesībām neieviest savai kultūrai apdraudošas normas. Viendzimuma attiecību propagandēšana un tālākā legalizācija šobrīd izskatās pēc aklas skriešanas pakaļ lielvalstīm. Lai arī šodien mēs redzam, ka gan Francijas, gan Vācijas vecāki ir attapušies, tikai viņiem ir grūts atpakaļceļš. Mums nav jāizlej ūdens no glāzes, ko pēc tam būs grūti sasmelt. Mums ir iespēja apturēt procesus, kas degradē un iznīcina mūsu tradīcijas. Uzzini, kur ir tuvākā vieta, kur tu vari parakstīties. Ņemiet vērā, ka parakstīties var ne tikai pie mobilā notāra, bet arī pats personīgi apmeklējot sev tuvāko notāru, līdzi ņemot pasi un valsts nodevu 2,85 eiro, kas jāsamaksā par notāra apstiprinājumu. 30,000 paraksti ir jāsavāc līdz gada beigām. Sižeta pārraidīšanu atbalstīja uzņēmums Dinaz.